खे मेथों वड्डी ते एक ओदी छोटी वो जिसले बेड़ी च चाड़ दित्तियां तू तेनू काल वे मैं बह जा दूजिया काल दुनिया नू आपो अपनी काल मगरों डरदा मारिया धक्का पहला वड्डी नू उन्हें सड़ दिता फिर निक्की नू सड़ दिता बंदा धक्का मार के वड्डी दे थले डुब्बी सी निक्की नू सुट दिता तो इत्थे जिवें इयां बाल नहीं थे चंगाड़े चुक्की दा वो निक्की दा इत्थों जफा पै गया उन्हें वड्डी नू वो थले दे उत्ते बेड़ी आ गई वो दोवें थले वेख ले मिकी चंबड़ के तेरिया लत्तां जेड़े पानी छोटे चो ना खिलाड़ी तो लाई तो नवी पग जरदे जे रंग दी अच्छा वो भी आखिर कोई बंदा विच रुड़िया ही तो रुड़िया होना बड़े वक्त ना पई जेड़े इधर सन उन्होंने की पता पाकिस्तान किवें बनया इस तरह ही है पता तो उन्होंने जेड़े जाना मरवा के ते मुसीबतां कट के आए 3 दिन पत्तन ते रहा सा छोटा ही सा अजे 3 दिन पत्तन ते रहा सा ना भुख दा पता सी ना त्रे दा ही पता सी भुख त्रे किवें दी हुंदी हुण कोई सानू शेर शूर ही सुना दिओ जेड़ा जवानी च सुनिया इत्थे तुहाडी बड़ी आवाज़ हुंदी सी हैं आगे लाम लंघ गई नीवी नजर करके नहीं हो आशकां वाल ध्यान तेरा 2 देने हुसन दी लहर हुंदी रब तोड़ेगा ये ते मान तेरा अज लखां तो हथ नाम नहीं है कल कखां थी विकेगा नाम तेरा फुल वंड मुहम्मदा आप हथी अंत होना बागवरान तेरा वाह इत्थे हुण भाई जिहदी मां ने जम के चट्टिया नहीं वो भी ठुड्डे मारदा फिरदा इस तरह ही है इस तरह ही ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਮੇ ਛੱਡ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਇੱਕੋ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੱਝ ਲੈਣ ਗਈ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਈਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਥੋਂ ਆ ਲਾਈਏ ਕਾ ਡੇਰਾ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਸਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ अच्छा आंधी एवें उतरे कर देने मैं मुसलमान ही है एवें कर देने मैं तो नहीं मां कोई नहीं हाँ वो फिर पिछा मुड़े फिर परत के ने मारी तलवार तो माई का सिर ला के और रख देता ले भाई तू मुसलमानी बन ले फिर थानेदार डक लिया मुसलमान थानेदार सी उन्हें आख्या मेरे को इन्नी पुलिस है तो जे मेथों वध गए तो फिर तुम चारा कर लिया जी हाली तुम छेड़ना छेड़ो पहला अच्छा उन्हें पिछा परताते दूजा तीजा दिन होया तो लाला हो गई लो जी ये हिंदुस्तान सारा अमला थाने दे विच सिखां दा ही आ गया है मुसलमान सारे नहीं आई सी साडे पिंड तो डरदे सन साडे पिंड दे नेड़े नहीं सन आउंदे अच्छा आ रस्सा रुस्सा फिर चलिया सी रस्सा रुस्सा ते एक दिन दूजे पिंड दा ते साडे पिंड दा रस्सा ही ते साडे मुंडे लेड़े ने रस्सा लिखे चलिया और नेरा सी इशा दियां बंगां सन अच्छा किसे लक्को दातरी च फेरी अच्छा दातरी फेरी उधर ले उधर डिग पे उधर ले उधर फिर साढ़े बंदे जेड़े सन भजन भाई वो बंदा लभो तो थाम मारो अच्छा तो फिर जैलदार सी उतों दा पंजगराइयां दा अच्छा वो फिर अगे आया उन्हें आख्या मैनू जान दियो करी मैनू माफी दे जन गलती की है तो मैनू पता लग लैन दो फिर मैं जाना तो जाने अस्सलाम वालेकुम जी सत श्री अकाल आदाब दोस्तों सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम पिंड केर डिठरा दे विच पहुंचे हैं तो इत्थे सानू मिले ने जी जिला अमृतसर दे जट फैमिली दे बजुर्ग इन्हां कोलों पुछांगे 47 दी कहानी कि यह लोग किस तरह उत्थे रहिंदे हुंदे सी ते 47 वेले किस तरह पाकिस्तान तक पहुंचे आओ मिलते हैं तो गलबात साझी करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की हाल चाल है खैर शुक्र अल्लाह दा की नाम है अपना मोहम्मद मालिक ते तुहाडे वालिद दा सरदार मोहम्मद ते दादा जी दा मंद बख्श मंद बख्श केड़ी बरादरी अपनी बलादरी रंधावे रंधावे जट हाँ जी सही हो गया हिंदुस्तान च केड़ा पिंड सी अपना कमरा कमरा ओदे आले दुआले केड़े केड़े पिंड लगदे सी इस्लाम ते पंजगराइयां सन पहाड़ली साइड ते अच्छा साथों चढ़दे पिंडों चढ़दे नंगल पिंड सी अच्छा नंगल सिहोल वाजदा सी हाँ जी उदों इस्लाम में दखन जेड़ा सी वो रूड़े वाले पिंड वाजदा सी अच्छा ये 3 पिंड सन साडे नेड़े नेड़े सही हो गया एदी तहसील केड़ी सी अजनाला ते जिला जिला अमृतसर अमृतसर सही हो गया किड्डा कु वड्डा पिंड सी अपना
ਪਿੰਡ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ 100 ਕੁ ਘਰ ਇਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮੀਕਾਰੀ ਬਤੇਰੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਰ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ? ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਇਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਛੜਾ ਛਾਂਡੀ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਚਮਨ। ਚਮਨ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ? ਮਸੀਤਾਂ? ਮਸੀਤ ਇੱਧਰ ਸੀ ਪਹਾੜ ਲੀਲਾ ਮੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਾਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਗਰਈਆਂ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇੱਧਰ ਸਾਥੋਂ ਐਲਾ ਮੈਂ ਰੂੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਖੱਤਰੀ ਖੁੱਤਰੀ ਕੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ 20-25 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਜਵੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸੀ। ਆਹੋ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਹੁਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਮਹਿਮਦ ਮੰਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਮੇਲਾ ਬੜਾ 8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਲਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਾਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, 8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਜੂਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਛਾ, ਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ। ਆਹੋ, ਤੂੰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੇ ਗੋਏ ਲੈਣੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਲੁਹਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਘੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਆ ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਰੱਸਾ ਰੁੱਸਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੱਸਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਲੇੜੇ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਚਲਿਆ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਾਂਗਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੱਕੋ ਦਾਤਰੀ 'ਚ ਫੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਦਾਤਰੀ ਫੇਰੀ, ਉਧਰਲੇ ਉਧਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਧਰਲੇ ਉਧਰ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭੱਜਣ, ਬਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਤੇ ਥਾਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਗਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਜਾਣ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚੋ ਜਾੜੇ। ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਦਾ? ਖਰੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਵਾਈ ਬੂਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਥੋਂ ਹਟਵੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੂਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 20-25 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੀ। ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਆ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਆਪਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਏਡਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ ਸੀ? ਆਹੋ।
ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਸੀ ਇਧਰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਡੇਰੀ ਦਾਦਾ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਦੋਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਲ ਤੇ ਅੱਗ ਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਫੂਕ ਛੜਿਆ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੋਰੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਏ, ਆ ਖੀਵਾ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਵੇ, ਚੱਕ ਝੁੰਮਰਿਆਂ ਹਲਾਮੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰ ਛੱਡਣ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀ। ਆਹੋ। ਸਹੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਧਰ? ਜ਼ਮੀਨ ਬਥੇਰੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਰਬਾ ਕੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰਬਾ ਹੈ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੱਚਾ। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਘਰ ਕੱਚਾ ਸੀ। ਤਕੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਤਕੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆ ਤਕੀਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਆਹ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖੂਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਸਾ ਪਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਲਟ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡੱਕ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਥੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹੋਣੇ? ਅਸੀਂ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਝ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਇੱਕੋ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੱਝ ਲੈਣ ਗਈ, ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਈਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਲਾਈਏ ਕਾ ਡੇਰਾ ਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਸਾ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਂਦੀ ਐਵੇਂ ਉਤਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾ ਮੁੜੇ, ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਬਣ ਲੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿ ਮੇਰੇ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ? ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਰੀ ਪੱਤਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਜੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਵੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਰਾਵੀ 'ਚ? ਰਾਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਜਸਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਝੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਡਰਦਾ।
ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਬੰਦਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗਾੜੇ ਚੁੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜੱਫਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਓਏ ਵੱਡੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀ ਆ ਗਈ, ਓਏ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ। ਬੇੜੀ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੌਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਮੇਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਰੂ ਬੜੇ ਸਨ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾਂ। ਵਾਲਦਾਂ ਦੀ ਵੇ ਨਾਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹੋਂ ਖਿੱਚੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੰਬੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ, ਪੱਗ ਨਵੀਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜਰਦੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਵੇ ਭਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਈ ਆਖੇ ਮਰ ਜਾ, ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਛੋਟੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੱਗ ਜਰਦੇ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ ਹੀ ਤੋਂ ਰੁੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ। 3 ਦਿਨ ਪੱਤਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ ਅਜੇ। 3 ਦਿਨ ਪੱਤਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਸਨ ਕੁੱਛੜ ਤੋਂ ਬਾਲ ਸੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਖਤ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੂਜੀ ਬਰਾਨ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕੁਝ ਖੂਹ ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੁਝ ਬਰਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੇਖ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਕੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100% ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਸ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੁਹਾਬ ਵੀ ਲਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਨਿਖੜ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਰਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੀ ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਆ ਦੂਰ ਦਿਆਂ 'ਚ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸਦੀ 14ਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਮ ਨਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਗੇ ਲਾਮ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ। 2 ਦੇਣੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਤੋੜੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਮਾਨ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਮਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੱਖਾਂ ਥੀ ਵਿਕੇਗਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਫੁੱਲ ਵੰਡ ਮੁਹੰਮਦਾ ਆਪ ਹੱਥੀ, ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਬਾਗਵਰਾਨ ਤੇਰਾ। ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅਗੇ ਜੀਮ ਜੀਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਜੋਗਾ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਜੋਗਾ। ਮਿਲਦਿਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣ ਜੋਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੀੜੀ ਚੰਦਾ ਬਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣ ਜੋਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਅੱਧੀ। ਅਗੇ ਮੀਮ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਲਈ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਰਮ ਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਈ, ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਗੁੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਕੰਡਾ ਖਾਰ ਬਣ ਕੇ।
ਨਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਆਇਓ ਗਾਲੇ ਆਪ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੀਰ ਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਹੀਰ ਵਿਚਾਰੀ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੇਖ ਹੁਜਾ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਹੁਜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਦਾਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਦਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਨਾਰ ਰਮਾਨ ਦੇ ਸੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਜੋਗ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਮਹਮਦ ਬੂਟਿਆ ਹੈਰਾਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਾਸ ਨੂੰ ਵਲਗਣੇ ਵਾਲਣਾ ਏ। ਦਿੱਤਾ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੂਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੂਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੁੱਲਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਦਨ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਆਏ ਮੁੜਕਾ ਪੱਖਾ ਮੂਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਏ। ਪੈ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਠਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਦੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਾਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੂੰ ਜਲਣਾ ਓਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਕੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਲਦ ਉਧਰ ਨਾ ਖਲੋਤਾ, ਵਾਲਦ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਨਾ ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚਾਅ ਚ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ। ਫਾਰਮ ਸਨ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਕਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ। ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸਕੇ, ਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅਜਾੜ ਪਜਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੰਦਰ ਧਰ ਛੱਡ ਤੇ ਆਪ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਮਿਲਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਪਰਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਉਧਰੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਟੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹੜਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁਰਿਆ, ਖਰਚਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਟੁਰਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਰਿਜਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਰਿਜਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੀਏ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਪੂ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਜਿਆਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਨਿਗਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਨਾ ਵੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਗਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਕੋਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।